Gun Tejas Padwal can be seen. He will be saying that yes, a breakthrough has been needed at the start of the play. Can I remove a breakthrough? Can I remove a wicket at this power play over? With this kind of mindset, be said. Umpire has been telling me that yes, I am ready. Are you ready for that? Here we go though. The first ball of this second semi-finale. Vedant 11 Shiroda taking on with Pele 11 Sheldon KPM. First ball, a slog sweep was been offered. The ball has been coming down deeper square leg. We can see the fielder on that occasion. A good throw has been coming onto the striker's end. The first runs has to be added with respect to that slog sweep. Beautiful placement. He was watching. There was no deeper protection into the deeper square leg zone. A cross-batted shot giving them a single run. Ashok sir, if you generally see the target of 65 to 70 has been required because they have the guns like Darshan Bandekar and Daji Naik. Beautiful delivery right onto the slot. Yes, taking out from something. Imran Mullah comes on a screen, just touches the ball off. The ball has been glanced into that mid-on area. Darshan Bandekar collects the ball off. Another single adds in a favor. And with that single, 2 runs can be seen on the card. Bouncing down the track, just wanted to find a bisector, extra cover as well as cover has been pierced by Ashish Shirodkar sir, comes on a screen, collects the ball off. Another single double has been added. So 2 runs take them to 4 runs on the card. Good start I will say from both the ends, especially if you see generally Nikhil, that bowler is sticking towards the basic till now in the form of short deliveries, full toss deliveries. Nothing has been managed up. He is being sticking to the basic with respect to the line and length because he knows the factor that this is a high voltage drama. This is a much important match for us. Beautiful delivery, a back of the hand delivery is just rolling the pace on that occasion, taking the pace of the ball off. Another single has been added. The strikes have been changed. The score has been now moving to 5 runs on the card. First over is in progress. The semi-finale going on between Pele 11 Sheldon KPM and Vedant 11 from Shiroda. Beautiful shot inside out he goes into the deeper extra cover zone. It is having enough guns on that occasion. The ball has been crossing the fence into the deeper extra cover zone and it has been going for an rolling boundary. करेंगे 60-70 का टारगेट एक बिल्कुल फाइटिंग टोटल होगा मैच में क्योंकि अगर दोनों टीमों की मैं बात करूंगा पहले 11 शेल्डम क्रिकेट टीम की ताकत है गेंदबाजी और वेदांत 11 चिरोड़ा की अगर मैं बात करूंगा तो उनकी ताकत है बल्लेबाजी खास करके दाजी नाइक दाजी दुरत अक्षय घाटवल और गोपाल भट्टा के साथ दर्शन बांदेकर तो ये ताकत है दोनों टीमों की अगर बात की जाए लेकिन 60-70 का टोटल सेमीफाइनल का पहला मैच थोड़ा सा एकतरफी हुआ लेकिन दर्शक सभी सोचते होंगे ये दूसरा मैच कांटे का टक्कर होगा. Yeah, definitely Ashok sir, and lot of the spectators will be turned on ground as well as on YouTube because this is a Goa and Sindhudurga limited match. Lot of viewers are been present all the way from Sindhudurga as well as from Goa. They have been watching that which team is going to proceed to that grand finale. This is the big question mark. In order to bowl the over number 2, we can see the overseas man from Devbag, Darshan Bandekar, the birthday boy. He will be saying that I should give a good return gift to my players. I should give a good return gift to my supporters. With this kind of mindset, Darshan Bandekar will be coming. Or can the on-screen batsman Alvino, who has been showing some beautiful, remarkable performance with respect to his all-round performance concern, continue with his swing? Short of the land delivery down the leg side. Little bit of penalization has been coming. Man from
Kuda Sandeep Rudre has been turning on a screen and telling us that the ball has been going into the Lagos side zone and it has been declared as an wide. Extras will be definitely added. The penalization has been coming off for the bowler and the score has been now moving to 12 runs on the card. Short of the land delivery, the hook shot has been coming into the picture. The ball has been going into the deep ball, fine leg fences. We are waiting for the umpire signal, but till now, whatever comes, it comes from the bat, and it has been once again going for an rolling boundary. बार फिर से याद दिला दूं, जो दर्शक वहीं पर अभी निकल रहे थे, सुनील नाइक दिखाई देते हुए, सिद्धू नाइक, जयंत कलचौकर, 100 रुपए का इनाम दोस्तों अभी भी जारी है। जो बाहर का, जो कि छक्के की बाहर की गेंद को अगर आप कैच करोगे तो मैच के साथ आपके साथ जो कि 100 रुपए का इनाम मिलेगा। Yes, thank you, Ashok sir. Similar kind of line and length down the leg side. Something from that occasion. The ball has been coming into the long stop region behind the wicket. Once again, I think the ball has been crossing the fences. Off the leg by, says the umpire. 2 balls giving them 8 runs on the tally. Darshan Bandekar has been leaking too many runs from his second over from his entire team and the first over for his quota. The entire tally of the scorecard has been reaching to 20 runs. Ashok sir, if you generally see slightly lack in the line and length. First ball was a shorter down the leg side and this time it was a wide down the leg side. So what do you want to say about the bowling? कभी कभी आप तेज गेंदबाजी करते हैं तो थोड़ा सा अपने लाइन पर काबू पाने के लिए मुश्किल होता है और वही बात देखने को मिली। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर। A submarine kind of delivery that we commentators usually talk about. Darshan Bandekar is been calling to himself that yes, 2 balls have been leaking 8 runs. It is time for me to reflect back. It is time for me to turn back. This is the mindset with which the dot ball was been shown. Cross batted shot attempted. Darshan Bandekar, the overseas, the birthday boy. Alvino has to return back into the dugout. Might be the ball coming inside for a right-handed batsman. The wickets had been dismissed off. 2 balls, 8 runs. Then followed a dot delivery. And what we have on our screen is an wicket. To 6 overs match, Daji Durad was saying that 55 they will try to restrict. The team batting captain was saying that they will manage 60. What according to your experience, what according to your mindset will be a better target in 6 overs? अब दाजी दुरत ने बिल्कुल सही कहा था 55 का टारगेट, क्योंकि दाजी दुरत ने सेमीफाइनल का मैच को देखा है, सामने वाले टीम की गेंदबाजी देखी है, जिस तरह से जो गेंदबाजी हुई थी, फील्डिंग हुई थी, वो देखी है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ दाजी दुरत के जो कि बात के साथ, जो कि 60 से आगे बढ़ेगी ना तो बिल्कुल एक कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा हर एक बल्लेबाज को, जो कि खरा उतरना पड़ेगा। और आज जिनका बिल्कुल जो कि जन्मदिन है, दर्शन बांदेकर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अक्षय अगर मैच को जीत दिला दे तो ये गिफ्ट बहुत बड़ा गिफ्ट होगा दर्शन बांदेकर के लिए उनके जन्मदिन पर। Yes, thank you, Ashok sir. 20 on the cards is the scorecard telling me. New man on screen. We can see Swapnil Malik, man from Hasapur, the overseas player for Pele 11, Sheldon capping. He will be saying that this is one of the crucial match for me and I should perform. This is the mindset. First ball, a delicate touch, yes, sensibly played. He is the player of leather ball as well as tennis ball. The first ball was a respectful touch down the cover zone. A single run has to be definitely added. And with that single, 21 runs can be seen. It is said that an umbrella cannot stop rain, but it can protect you from the rain. Similarly, if you say that confidence cannot guarantee you success, but it can promote you to do the hard work, and that hard work will lead you to the success. Who is going to perform that hard work? Either the batters or the bowlers. We are going to find out as the match continues. Little bit of extra production down the offer side, a backward point, a cover, extra cover, a long mid off as well as a long on down the leg side. These are the fielders that have been placed. Up in the sky, a straight shot has been coming. Fielder Akshay Gatwa is said to be one of the safest hand. Another catch has been taken by him in this entire tournament. New batsman Baba will be on strike, but onto the non-striker hand, the batsman has to depart. That is Imran Mullah, the captain, and Darshan Bandekar has been giving 2 important breakthroughs, Ashok sir, if you generally see. First over, there was good 11 runs were produced. Second over, 10 runs, but 2 wickets have been taken. The comeback that was required from Darshan Bandekar after giving 8 runs, the comeback has been made. 21 to the loss of 2.
बिल्कुल बिल्कुल जो शुरू में थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे इनकी गेंदबाजी के बारे में, तेज गेंदबाजी कर रहे, लेग स्टंप पर थोड़ा सा भटक रहे थे, 2 शॉट भी लग चुके थे, लेकिन वहीं पर कमबैक किया दर्शन बांदेकर ने, 2 सफलता अपने टीम को उन्होंने अर्जित कर दी। बहुत अच्छा मुकाबला होगा अक्षय, क्योंकि पहला सेमीफाइनल का एक तरफी मैच रहा, लेकिन निश्चित रूप से अनुमान है कमेंट्री बॉक्स में ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का होगा, सेमीफाइनल का दूसरा मैच। Yes, definitely. Chandrabhanu is the new batsman coming on to the non-strikers end in order to bowl the third over. Praveen will be bowling the third over for his team and the first over from his quota. Match has been quite settled. The race is on. The heat is on. The game is on. 21 to the loss of 2. Swapnil Malik, commonly known as Baba, man from Hasapur. It is time for him. He will be saying that yes, I should play all the 6 over. This is the mindset with which he will be saying, I can be the trump card for my team. I have been given a charge in the form of overseas. I should play according to the mindset. This is the game plan that has been provided. Beautiful delivery of the back of the hand delivery. They are asking for something. Swapnil Malik getting an ace. The ball has been rolled back. Daji Dhurat comes on a screen, collect the ball off. Another single edge down in a favor. And with that single, twins can be seen on the card. That is 2 on 2, 22. Fields have been spread. Now we can see that deeper mid wicket and long on. These are the 2 fielders as well as a long off as well as DP extra crow. Cross-batted shot attempted. Beautiful piece of a bowling, I would say, on that occasion. Yes, no situation. The collection was been not so coming sensibly from the fielder end. Otherwise, it would have been an option to get rid of the non-striker and batsman. Nothing to be said of another single edge down in a favor. 23 runs can be seen on the card. The match has been quite settled. A 50-50 situation down there in the middle. Beautiful placement. The ball has been rolled back as soon as the fielder comes all the way from the long off. The deep extra cover. Ashish Shirodkar sir can be seen on a screen. Just restricted for another single. As Badal was been saying that 2 players are been playing. Age is just a number. The statement has been provided in the previous match. Sushant Naik, commonly known as Mama, showing that. And this quota we have Ashish Shirodkar sir, man from Shiroda. Cross-batted shot. Once again, the ball has been coming. Darshan Bandekar comes on a screen into the deeper mid-wicket zone, collects the ball off. Another single run has to be definitely added. And with that single, 25 runs can be seen. Third over is in progress. Beautiful opportunity this is for Swapnil Malik Baba in order to contribute for a good inning. He has been shown that in lot of a time with respect to leather ball as well as tennis ball. Can he make it over here? Cross-batted shot up in the sky, but I will say it will land in no man's area as soon as the ball has been stopped by the leg sleeper. They have been managing one. Can they ask for that second? In trouble, but finally, Swapnil Malik has to reach in his popping crease. Another couple of runs adds in a favor, and with that couple, 27 runs can be seen on the card. And Swapnil Malik as well as his non-striker partner Chandrabhan has been telling us that cricket is not a game of big hitting. It is not about the 6s and 4s. It is also about the singles and doubles that you showed. Singles and double will make it to the target of 55. With this kind of batting, both are been going on. A submarine kind of a delivery down the offer side. Umpire has been signaling. Deepak Dhuri comes on a screen. Man from Malwan signaling a wide delivery. Another run adds in a favor. And with that single, 28 runs can be seen along with me on the scorecard. A man who has got a lot of experience for PPL, MG Trophy, Dhruva Trophy. Nikhil Kudav, man from Harmal. Cross-batted shot attempted up in the sky. This time should be taken, and it is been taken. Swapnil Malik, man from Asapur, in the form of overseas, has to departed back. Beautiful piece of a bowling, I will say. Ashok sir, what you want to say about the wicket? Shuffling across the offer side, wanted to plug the ball down the deeper square leg, getting an topper edge, and he has to depart back. बहुत अच्छा विकेट, अच्छा कैच। और थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा प्रवीण कुबल के बारे में। अक्षय आदित्य नाइक टीम में नहीं है और उनके जगह पर पिछले 2-3 मैच में प्रवीण कुबल को मौका दिया और मौके पर बिल्कुल खरे उतरे। बिल्कुल कोई कमी महसूस भी नहीं हुई थी, जो कि मैं तो कहूंगा गोपाल भट्टा को बिल्कुल अब सोचने के लिए मजबूर पड़ेगा कि आने वाले जो कि टूर्नामेंट के साथ कि आदित्य नाइक को खिलाऊं या प्रवीण कुबल को। इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने।
मिडन ओवर भी किया था हाल ही में शिरोडा के टूर्नामेंट में और उसी के साथ सफलता। और इस ओवर में भी बिल्कुल एक शुरू में जो कि 2 यॉर्कर लेन की गेंदबाजी। और जब ऐसा होता है मैदान पर तो मैं कहूंगा कि सभी खिलाड़ियों पर थोड़ा सा जो कि दबाव भी बन जाता है, क्योंकि अपने जगह पर कोई और खेलता है और वो भी बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये अच्छे क्रिकेट के संकेत है, मैं ये कहूंगा। और मैदान पर तेजस पडवल की थोड़ी बात करूंगा। अक्षय, एक जमाना विजय किरवाड़ी क्रिकेट टीम की ओर से जो कि सुनील पडवल और उमेश पडवल खेलते थे और वहीं से लेकर उनका वारसा जो कि आगे बढ़ा रहे हैं। So 3 overs gone from here. If you generally see the entire tally, 28 runs are been managed. 3 wickets are been gone from here. What will happen in the coming 18 balls? Can the batters from Pele 11, Sheldon KPM come and say that we are strong enough, we have to remove these 60 runs? Can the new batsman Satyajit, who has a got a lot of capability of hitting big shot, come and say that we are going to go to that 60? एक विनंती असेल प्रेक्षकांना, जो आमचा डाव्या बाजूचा बोर्ड दिसतोय मित्रांनो, थोडासा त्या ठिकाणी ती जागा मोकळी करा, जरा मोकळी करा जागा. त्याचबरोबर आमच्या उजव्या बाजूला त्या ठिकाणी एक बोर्ड दिसतोय. आपल्याला विनंती असेल मित्रांनो, तुमच्या उपस्थितीमुळे मजा येते स्पर्धेला, पण थोडं आजूबाजूला बसा. अक्षय, Along the carpet, the driven shot can be seen. Long off Akshay Gatwal. That is the bowler bowling the over number 4 in the first off from his quota. The first run has been added, and with that first, the score has been now moving to 29 runs. Fourth over is in progress. So over to Ashok Sarnaik for the remaining deliveries. हॅलो. आमच्या उजव्या बाजूला एक जो बोर्ड दिसतोय मित्रांनो, थोडंसं आजूबाजूला बसा, थोडंसं आजूबाजूला बसा, विनंती तुम्हाला. गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ जाएंगे भूषण नाइक. थोड़ी सी चर्चा बीच बीच में जरूर होगी. सत्यजीत बढ़िया शॉट बल्ले के बीचों बीच काउ कॉर्नर पर दर्शन बांधेकर बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड करते और सिंगल बन गया स्कोर के खाते में. निखिल कुड़व हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, और उन्हीं के साथ जो कि अखिल परब. अक्षय घाटवल गेंदबाजी पर एक क्या सुंदर कैच पकड़ा था एक हाथ से, बिल्कुल हमेशा जाने जाते हैं फील्डिंग के साथ. दिम्मी फेंकी गेंद, शॉट अंपुल का शॉट, गेंद लॉन्गन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद चली गई काउ कॉर्नर पर लगभग सीमा रेखा से बाहर. 6 रन के लिए. हमारे एक और करीबी दोस्त, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से. अक्षय घाटवल राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर एंड से अपने बॉलिंग बार पर. फुलर लेन की गेंद इस बार बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई गली की तरफ. स्लिप से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, सिंगल बन गया स्कोर के खाते में. इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर. पहला विकेट 20 पर, दूसरा 21 पर, तीसरा 28 पर. चौथे ओवर मैच का चलता हुआ. अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक होल में, गेंद को ड्राइव किया इस बार मिड ऑन पर फील्डर, और जब तक गेंद को आते उठाते फील्ड करते फिर से सिंगल बन गए. बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट मैदान पर सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला. सभी मान्यवर, सभी उपस्थित दर्शक, आपका हार्दिक स्वागत. और भूषण नाइक बिल्कुल 4 ओवर के बाद 38 रन, 12 गेंदों का निर्णायक खेल बाकी. क्या उम्मीद होगी सामने से पहले 11 सेल्डम क्रिकेट टीम की जो बल्लेबाजी में? जी जी बिल्कुल. अगर देखा जाए 6 ओवर के मुकाबले में प्रति औसत 10 के हिसाब से अभी तक तो रन संख्या चल रही है. 3 सफलता मिली है जरूर शिरोडा क्रिकेट टीम को, लेकिन अगर देखा जाए 4 ओवर में लगभग 37 रन और 3 सफलता के बाद मतलब 60 का टोटल तो निश्चित हो सकता है. हमने देखी इस पेलेम क्रिकेट टीम की गेंदबाजी, गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी, मतलब स्ट्रांग जोन उनका है निश्चित रूप से गेंदबाजी का विभाग, और इसलिए 60 के या अंदर रोकना चाहिए यहाँ पर शिरोडा क्रिकेट टीम को. बिल्कुल बिल्कुल, 60 से आगे बढ़ेगी तो संघर्ष होगा मैदान पर. दर्शन बांधेकर दूसरा ओवर, छोटे गेंद बड़ा शॉट लॉन्गन बाउंड्री पर, आशीष शिरोडकर चर्चा कर रहे हैं दूसरे प्रयास में, शायद कैच को लपका, लेकिन एक सेफ हैंड है ये इस खिलाड़ी का. बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं आशीष शिरोडकर हो, नरेश असुरुंडेकर हो. मैदान पर सत्यजीत की मैं चर्चा करूंगा, सुशांत है, ये खिलाड़ी बिल्कुल उम्र के साथ और भी बिल्कुल युवा बन रहे हैं मैदान पर. डीजे
सेमीफाइनल में शायद इससे बढ़िया प्रदर्शन क्या होगा, लेकिन आज आपको देखने के लिए दर्शक आ चुके हैं आपके बल्लेबाजी देखने के लिए। नए बल्लेबाज, तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन इस बार थोड़ा सा लाइन पर बटके अंपायर ने बिल्कुल बाएं फैला दी। दीपक धूरी वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिला स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वीरेश नए बल्लेबाज, एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी। अच्छी गेंद खोद कर खेला शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर। अक्षय घाटवल गेंद को उठाते फील्ड करते दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय असे उल्हास केपकर यांचं आगमन होत आहे। आपलं सहर्ष स्वागत। आपल्याला विनंती आहे की आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। सन्माननीय श्री उल्हास केपकर। बहुत बहुत स्वागत सर, केपकर सर आपका। और कल के दिन में प्रकाश केपकर वो भी अंपायरिंग के साथ जुड़ चुके थे इस टूर्नामेंट के साथ। तो इसी बीच अगली गेंद दर्शन बांधे करके अपने बॉलिंग मार्ग पर फुल टॉस गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। गोपाल भट्टा स्फूर्ति के साथ आते, गेंद को उठाते फील्ड करते, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। एक बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन विकेट कीपर, जिस तरह से हम राम नागवेकर के हमेशा चर्चा करते हैं उसी तरह से गोपाल भट्टा को भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हर गेंद पर मैदान पर जो कि बिल्कुल सभी जगह पर नजर रखते हैं। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, क्रॉस दी लाइन, बोल्ड हुए और एक सफलता दर्शन बांदेकर को। 5वें विकेट का पतन पहले 11 सेल्डम क्रिकेट टीम का। गेंदबाजी एक टीम की ताकत है, बल्लेबाजी 60 का टोटल, 62-65 का टोटल देखना होगा। पहले 11 सेल्डम क्रिकेट टीम कहां पर रुकती है मैदान पर। शानदार गेंदबाजी, दर्शन बांधेकर चौथी सफलता अपने टीम को दिलाते हुए। और नए बल्लेबाज मैदान पर सनील सावंत, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हैट्रिक मुकम्मल की और बहुत ही शानदार डीप लॉन्ग ऑन पर बहुत एक सेफ हैंड फील्डिंग में सनील सावंत। अच्छी गेंद इस बार अंदर आती हुई, तेज इनकटर ऑफ ब्रेक गेंद सामने खेला, अपने पॉलोत्र में आते गेंद को उठाते फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। खेल जारी 5वें ओवर का और स्कोर हो चुका है 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट ऑन पोल का, गेंद हवा में खड़ी हो गई, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर से दूर, पहला रन, दूसरे के लिए पलटे, रन आउट का खतरा होगा, लेकिन थ्रो बिल्कुल गलत जगह पर हुआ। नॉन स्ट्राइकर इन पर मौका बिल्कुल करीबी था, लेकिन थ्रो हुआ, वो भी विकेट कीपर के साथ थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ। बैकअप कर रहे थे 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, लेकिन कहीं न कहीं और एक सफलता भी मिल सकती थी वेदांत 11 शिरोडा क्रिकेट टीम को। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 42 रन 5 विकेट पर। भूषण आखिरी ओवर, और ये ओवर मैच का ओवर होता है मैदान पर। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्लॉग ओवर, और स्लॉग ओवर काफी मायने रखता है। 42 रन अभी तक बन चुके हैं 5 सफलता के बाद, लेकिन चंद्रा बानू का मैदान के ऊपर रहना निर्णायक होगा, क्योंकि अभी तक 6 गेंदों में 11 रन बनाए हैं। और साथ ही यहाँ पर बल्लेबाज और एक ओवरसीज खिलाड़ी सनील सावंत, जिन्होंने फील्डिंग भी बेहतरीन की है इस पूरे प्रतियोगिता में। आखिरी 6 ओवर में कितने रन आते हैं इसके ऊपर निर्णय रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली क्रिकेट टीम का। आशीष शिरोडकर के लिए इनाम आ चुका है, हैट्रिक के लिए पंकज नाइक जिनकी ओर से 500 रुपए का। भूषण बिल्कुल आप मुझे चर्चा कर रहे थे, दूसरे सेमीफाइनल की अगर बात की जाए तो सागर महंगे साबित हुए थे। आखिरी ओवर में 21 रन बने थे, तो आखिरी ओवर बहुत निर्णायक होता है। लोअर फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गोपाल भट्टा का अपील स्क्वायर लेग अंपायर की ओर। देखना होगा वहीं पर क्या हुआ। गोपाल भट्टा अपील कर रहे, रन भी एक इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41 पर। अंतिम ओवर टॉस जीता वेदांत 11 शिरोडा क्रिकेट टीम ने। फील्डिंग करने का फैसला मैदान पर 22 का इशारा अंपायर का, बल्लेबाजी को मौका दिया 43 रन, टोटल स्कोर 43, और बल्लेबाजी को मौका दिया पहले 11 सेल्डम क्रिकेट टीम को।
ओवर पेज गेंद लॉब किया, बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, अक्षय घाटवल गेंद के नीचे, सफलता मिलती हुई वेदांत 11 शिरोडा क्रिकेट टीम को। डीजे सफलता दिलाते हुए नए बल्लेबाज सचिन मैदान पर। फुल टॉस गेंद मिस टाइम कर बैठे, नो मैच स्लैड में, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, बैकअप हो रहा है मैदान पर, और जब तक गेंद को फील्ड नहीं करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 बहुमूल्य रन, हर एक रन कीमती रहेगा इस मैच में। सेमीफाइनल का मुकाबला है, सामने वेदांत 11 शिरोडा क्रिकेट टीम के साथ पहले 11 सेल्डम क्रिकेट टीम का, और स्कोर हो चुका है टोटल स्कोर बोर्ड पर 45। इस बार थोड़ा सा हटकर खेला गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक कीमती 6 रन स्कोर के खाते में, 50 रन पहले 11 सेल्डम क्रिकेट टीम के स्कोर बोर्ड पर। स्कोर डीजे मैन, थोड़ा सा हमारे डीजे मैन मैच में भी गुम हो गए। 51 टोटल स्कोर बोर्ड पर, 6 विकेट पर, 51 रन 6 विकेट पर। आशीष शिरोडकर राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ, इस बार मिस टाइम कर बैठे, दूर से खेला, मिड ऑफ पर फील्डर कैच को पकड़ते हुए प्रवीण कोबल, और 7वां धक्का लगता हुआ पहले 11 सेल्डम क्रिकेट टीम को। सफलता आशीष शिरोडकर दिलाते हुए अपने टीम को। स्कोर वहीं पर 51। क्या भूषण 60 से पहले रोकेगी? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल था आखिरी ओवर किसको दिया जाए। गेंदबाज तो सभी थे, लेकिन किसको आखिरी ओवर दिया जाए, तो ये सवाल निश्चित रूप से शिरोडा क्रिकेट टीम में था, और वो यहाँ पर जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाते हुए गेंदबाज आशीष शिरोडकर, एक बार निश्चित रूप से तारीफ की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की, बिल्कुल उस खिलाड़ी की। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाज है, और आपने सही कहा कि गेंदबाजी की चर्चा हुई थी किसके हाथों में गेंद सुपुर्द की जाए, क्योंकि क्या होता है जब 4-5 बिल्कुल दोस्त खाना खाते हैं और बाहर जाते हैं, तो जो बाकी जो कि अंतिम रुकता है उसके ऊपर जो कि पूरा बिल का बोझा आ जाता है। और वही क्रिकेट के मैदान पर अगर मैं बात करूंगा, अंतिम ओवर में जो रन होते हैं, शायद वो सब जो कि बिल होता है मैच का जो कि पूरा, वो गेंदबाजी पर होता है। चर्चा जारी रहेगी दोस्तों मैदान पर। सेमीफाइनल का मुकाबला निखिल कुडव के साथ 51 रन टोटल जो कि स्कोर बोर्ड पर, 52 का टारगेट मैच को जीतने के लिए। मैच बिल्कुल कड़क होगा दोस्तों, क्योंकि आज सुबह के 2 मैच हमने देखे। पहले 11 शेल्डन की ताकत है, गेंदबाजी है, फील्डिंग है, बल्लेबाजी की ताकत है वेदांत 11 शिरोडा, और ये लड़ाई कौन जीतेगा, कौन भिड़ेगा फाइनल में, ये सवाल बस थोड़ी देर के साथ समाप्त हो जाएगा। फिलहाल एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए मालवणी कमेंट्री के साथ बादल चौधरी के साथ, और उन्हीं के साथ हमारे कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब।
7 रन्सावर माफ करा आणि चंद्रभानू 10 चेंडू आणि 19 धावा. या तिघांचा अपवाद सोडलो तर इतर बॅटरनी मात्र निराश केला शेल्डेम केपीएम संघासाठी. तरी सुद्धा 6 ओव्हरीत 51 धावा. पेले 11 शेल्डेम संघ पहिली बॅटिंग करताना 51 रन्स आणि 52 रन्सांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी. गोपाळ बटा आणि लतेश साळगावकर सलामीची जोडी. आणि या 3 बॅटरनी जर ह्या 2 बॅटरनी षटकारांची जर हॅट्रिक केली तर पंकज नाईकांकडून 1000 रुपयांचं बक्षीस. आणि या मैदानाच्या बाहेर जे प्रेक्षक असत त्यांच्यासाठी सुद्धा काहीतरी देवचा लागतला. सज्जन बिचारे 5 दिवस निमरात असत, रंग बदलून घराकडे जातले, घरकारीन त्यांना ओळखाची नाही. घरकारीन विचारतली खेळान कोणाचा पॉट भरला तेव्हा सांगा हरकत नाही, तुमच्यासाठी सुद्धा 100 रुपये होते. Yes, into the dignitary side, Badal, we have a punch member from Village Panchayat, Thermal, Praveen Vaingandkar. I'd like to request him to please have a seat in the VIP box. Over to you, Badal. सगळ्या मान्यवरांचा मनपूर्वक स्वागत असा वेदांत 11च्या वतीनं. दुसऱ्या इनिंगचा पहिलो चेंडू स्ट्रायकर एंडवर गोपाळ, बॉलिंग मार्कवर अल्विनो. बॅटची कट घेऊन चेंडू गेलो थर्ड मॅनच्या दिशेने. फिल्डिंग खूपच सुंदर, चेंडू रवलो मॅडन. ज्या अल्विनोनं गोलंदाजीची सुरुवात केलेली, फलंदाजीची सुरुवात केलेली, तोच अल्विनो गोलंदाजीची सुरुवात करण्यासाठी सुद्धा परत एकदा पेले 11 शेल्डेम संघाच्या वतीन. चंद्रभानू शॉर्ट थर्ड मॅनवर फील्ड करता, चेंडू रवलो मॅडन. दुसरा चेंडू घेऊन अल्विनो बॉलिंग मार्कवर. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होतो, हलकेच अपील झाला. आणि बेनिफिट ऑफ डाऊट ज्याका म्हटलं जाता, यो बेनिफिट ऑफ डाऊट कदाचित पंचांनी दिलो बॅटरच्या फेवरमध्ये. 6 गोष्टी बघूचे लागतात पंचांका LBW देण्यासाठी. सगळ्यात पहिली गोष्ट असता चेंडू न होतो की नाही, चेंडूचं टप्प बघूचं लागता. लेग स्टंपच्या बाहेर टप्प असलं तर नॉट आउट असण्याची शक्यता. इम्पॅक्ट बघूचं लागता, इम्पॅक्ट लाईनमध्ये असणं गरजेचा. त्यानंतर बॉल ट्रॅव्हलिंग बघूचं लागता, बॅट कट होती की नाही बघूचं लागता, आणि शेवटी अपील होता की नाही ह्या बघूचं लागता. वेदांत शिरोडा हवं त्या टीममधून प्रत्येक षटकार मारणाऱ्या एका खेळाडू 500 रुपयाचं बक्षीस हुसेन मखानदार यांच्याकडे. राम भरोसे मार्गदर्शक हुसेन भाई मखानदार मैदानावर उपस्थित असत. हुसेन भाई तुमचं स्वागत. आणि हुसेन भाईंकडचा बक्षीस वेदांत 11 शिरोडाच्या प्रत्येक बॅटर जो षटकार मारतलो त्या प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयांचं बक्षीस हुसेन भाई मखानदार साहेबांकडून. पहिलो चौकार गोपाळ भटाच्या बॅटमधून अप्पर कट ज्याका म्हटलं जाता, त्या अप्पर कटवर गोपाळ भटान आपल्या खात्याची सुरुवात केली, आपल्या संघाच्या खात्याची सुरुवात केली. अल्विनो बॉलिंग मार्कवर. 3 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. ढिल्या हातान खेळलो चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 1 रन्स मिळतलो. 1 रन्सांची धाव संख्या 5 बोटांच्या एका थपटावर. सलग 8 षटकार मारलेले दर्शन बांदेकरने मसुऱ्याच्या मैदानावर मी बघितलेले असय. साळगावमध्ये दाजी नायकान सलग 7 षटकार मारलेले बघितले. कर्लीत सलग 7 षटकार मारताना सँडी कुंडेकरला बघलो, पण सलगच्या सलग चौकार मारणारो कोकणातलो एकमेव खेळाडू असा, प्रत्येक ओव्हरीत 5-5 चौकार मारण्याची ज्याची क्षमता असा, असो एकमेव खेळाडू म्हणजे गोपाळ भटा. कारण निर्धारित ओव्हरीमध्ये जेव्हा सगळे खेळाडू 30 यार्ड सर्कलमध्ये असतात आणि अशा खेळाडूंमधून चौकार वसूल करणं खूप जिकिरीचं काम असतं. पण टेनिस क्रिकेटवर षटकार मारणं खूप सोपी गोष्ट वाटतं चौकारापेक्षा. पण त्याच मैदानावर त्याच खेळामध्ये चौकार जो लिहिलाय मारता तो गोपाळ तुमका नॉन स्ट्रायकर एंडवर दिसता. पहिलो फटको लतेशच्या बॅटमधून मिड विकेटच्या दिशेने फिल्डर चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू आणि षटकार मारण्याच्या नादात लतेशच्या नावाचा कलाम लागला. सोमेश द फिल्डर डीप मिड विकेटवर अगदी साधो सोपो झेल टिपता आणि पहिला कलाम, पहिलो धक्को वेदांत 11 शिरोडा संघाक लागता. मैदानावर पावला टाकताना जिसकी
जिसका चेहरा है खूबसूरत, जिसकी बल्लेबाजी है खूबसूरत, वो है दाजी धुरत. गेल्या वर्षी कुडाच्या मैदानावर रुपेश कानडे मित्रमंडळाची 1 लाखाची स्पर्धा ज्याने उत्कृष्ट फलंदाज या बक्षिसासह गाजवली तो दाजी धुरत. मैदानावर जेव्हा दोन संघांचा विचार करतो तेव्हा दोन संघांची खासियत, दोन्ही संघांचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा वेदांत इलेव्हन शिरोडा संघ बॅटिंगसाठी जास्त ओळखला जातो. संघ एकापेक्षा एक माहीर फलंदाज आणि दुसऱ्या बाजून पेले इलेव्हन शेल्डम संघाचा जर विचार केलो तर गोलंदाजीसाठी माहीर असणारे गोलंदाज या संघात. या स्पर्धेतली विकेट हॅट्रिक ज्या खेळाडूच्या नावावर असा असो सनील सावंत तुमका बॉलिंग मार्कवर दिसता. आजच्या दिवसात सकाळच्या सत्रात सनीलने हॅट्रिक केलेली. साई गणेश खर्रेम संघाविरुद्ध फक्त 2 धावा खर्च करून तोच सनील बॉलिंग मार्कवर गोपाळ भट्टासाठी. फाईन लेगच्या दिशेने मारलेलो फटको 2 रन्स तर नक्कीच मिळतले. फटको खूपच सुंदर होतो, टायमिंग सुद्धा खूपच सुंदर, कनेक्शन सुद्धा खूप सुंदर, जागा सुद्धा खूप सुंदर, पण नैसर्गिक अडथळा आपटान चेंडून दिशा थोडीशी बदलली, वेग सुद्धा बदललो. फक्त 2 रन्स, 2 रन्सांची धावसंख्या स्थिरावली 7 रन्सावर. धावसंख्या स्थिरावली 7 रन्सावर. पाठलाग चालू असा वेदांत इलेव्हन शिरोडा संघाचो 52 रन्सांचो. मागे सरसॉट मारलो फटको लॉंग ऑनच्या दिशेने फिल्डर चेंडूच्या मागे 1 रन्स तर मिळतलो. 1 रन्सावर समाधान. दुसऱ्या रन्साचा इरादा होतो पण दाजी धुरतान मागे पाठवला गोपाळ भटाक. इम्रान मुल्ला संघाचो नायक सेनापती कर्णधार लॉंग ऑनवर क्षेत्ररक्षण करताना फक्त 1 रन्स खर्च, 1 रन्सांची धावसंख्या 8 रन्सावर. वेदांत इलेव्हन शिरोडा संघाची नामांकित खेळाडूंची जोडी स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने दाजी धुरत, नॉन स्ट्रायकर एंडवर संघाचो नायक गोपाळ भटा. फटको तर मोठो मिड विकेटच्या दिशेने परत एकदा फिल्डर चेंडूच्या खाली शेवटच्या क्षणी झेल जरी सुटलो तर बॅकअप मात्र खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षकाचो. सोमेश ज्याचा नाव असा, ज्या सोमेशने यापूर्वीच्या झेल अगदी सहज टिपलेलो लतेश सारगावकरचो त्याच सोमेशच्या दिशेने गेलेलो चेंडू होतो. दाजी धुरतचो येळ बरो की चेंडू डायरेक्ट कॅरी झालो नाही. एक सुंदर चेंडू, एक सुंदर फटको आणि एक सुंदर प्रयत्न झेल घेण्याचो सुद्धा. 1 रन्सांची धावसंख्या 9 रन्सावर. 52 रन्साचो पाठलाग. दुसऱ्या ओव्हरीचो खेळ प्रगतीपथावर. 3 चेंडूमध्ये 4 धावा खर्च केले सनील सावंतने. चौथो चेंडू बॉलिंग मार्कवरसून गोपाळ भट्टाचो फटको मिड ऑफ क्लिअर करून लॉंग ऑफ कव्हर करण्याचा इरादा होतो पण क्षेत्ररक्षण खूपच सुंदर. अल्विनो ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताना खूपच सुंदर फिल्डिंग. नक्कीच आपल्या संघासाठी 4 धावा वाचवले अल्विनोन. गोलंदाजी करताना पहिल्या ओव्हरीमध्ये निर्धारित गोलंदाजी केली तोच अल्विनो. क्षेत्ररक्षणात सुद्धा आपल्या संघासाठी 100% योगदान देताना. परत एक स्वीप, फाईन स्वीप बघूक मिळालो फाईन लेगच्या दिशेने. 2 धावा तर नक्कीच मिळतले आणि बघता बघता चेंडू पहिल्या टप्प्यानंतर आकांड्या पार, गडग्या पार, माटवा पार, चौकार. पहिलो चौकार शिरोडा संघासाठी प्रत्येक षटकारासाठी कैलासवासी रुपेश नागवेकर यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय श्री हुसेन मकानदार याने शिरोडा संघातील प्रत्येक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅच साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक कैलासवासी रुपेश नागवेकर यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय श्री हुसेन मकानदार यांनी या ठिकाणी घोषित केलंय. धन्यवाद हुसेन भाई. चौकारांच्या हॅट्रिक साठी 1000 रुपयांचा बक्षीस हा गोपाळ. फटको तर वेगवान होतो. क्षेत्ररक्षण कव्हर्सवर खूपच सुंदर. चेंडू रवलो मेडन ॲशले त्या जागेवर कव्हर्सवर क्षेत्ररक्षण करताना खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण. 2 ओव्हरींचा खेळ झालो समाप्त. निर्धारित 6 षटकांचा दुसरो सेमीफायनल. पहिली फलंदाजी करताना पेले इलेव्हन शेल्डम संघाने 51 धावा उभे केले 6 ओव्हरीत आणि त्याला उत्तर देताना पहिल्या 2 ओव्हरींचा खेळ झालो समाप्त. वेदांत इलेव्हन शिरोडा संघाची धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 13 धावा. ऐकाक नाही इलो तरी सुद्धा तुमच्या समोर जर दिव्या भारती उभी राहिली तर समजा तुम्ही गाणं बरोबर ओळखलात. विश्वात्मा पिक्चरातला ह्या गाणं डीजे परत थोड्या नक्की त्या गाण्यांच्या शब्दांपर्यंत सुद्धा आपण जाऊया. 2 ओव्हरींचा खेळ समाप्त. गाडी धारकांका एक विनंती असा,
हे मैदान ही आमका आमची लक्ष्मी असा आणि निदान सामनो चालू असतानाच तरी ग्राउंडवर गाडी नेऊ नका. एक कळकळीची विनंती, आपुलकीची विनंती आहे. तुम्ही आम्ही सगळेच खेळाडू असो आणि या भूमीचो या मातेचो मान राखणं आपणा सगळ्यांचं कर्तव्य असा. बॉलिंग मार्कवर वीरेश, वीरेश बॉलिंग मार्कवर. तिसऱ्या ओव्हरीची सुरुवात स्ट्रायकर यांच्या दिशेने दाजी धुरत. 2 ओव्हरींचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 13 रन्सावर. दाजीचो फटको खूपच सुंदर लॉंग ऑफच्या दिशेने. अल्विनो येता फील्ड करता तोपर्यंत 1 रन. 1 रनसानीची धावसंख्या 14 रन्सावर. सलग 14व्या वर्षी आपण सगळेजण एकत्र भेटतो वेदांत 11च्या या स्पर्धेसाठी. सलग 13व्या वर्षी माफ करा. कैलासवासी भानुदास वांगणकर आणि कैलासवासी भानुमती भानुदास वांगणकर यांच्या स्मरणार्थ आणि आमचं लाडको मित्र कैलासवासी रुपेश नागवेकर याच्या स्मृतीप्रित्यर्थ या स्पर्धेचं आयोजन. वेदांत 11 हरमल 1 लाखाची स्पर्धा. त्याचप्रमाणे सन्माननीय अनिलजी वांगणकर काका कैलासवासी अनिलजी वांगणकर यांच्या स्मृतींना सुद्धा अभिवादन. एका चेंडूचा फक्त खेळ झालो समाप्त. तिसऱ्या ओव्हरीची सुरुवात झाली. गोपाळ स्ट्रायकर यांच्या दिशेने धावसंख्या स्थिरावली 14 धावा. पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न होतो. हलकेच अपील बघूया पंचांचा निर्णय काय येता. अपील तर झाला, ओव्हरथ्रो सुद्धा झालो. 1 रन चोरण्याचा इरादो आणि 1 रन पुरो झालो. लेग बायच्या स्वरूपात 1 रन आणि 1 रनसानीची धावसंख्या स्थिरावली 15 रन्सावर. क्रिकेटमध्ये वेगवेगळ्या खेळाडूंचे वेगवेगळे शॉट तुमका माहिती असतले. महेंद्रसिंग धोनीचो हेलिकॉप्टर शॉट, वीरेंद्र सेहवागचो अप्पर कट आणि तसं तिलक रत्ने दिलशानचो दिल स्कोप. त्या दिल स्कूपचा प्रयत्न होतो. गोपाळ वाटाचो प्रयत्न फसलो. चेंडू रवलो मॅडन आणि त्यानंतर 1 रन लेग बायच्या स्वरूपात मिळालो. एकेरी धावेनेची धावसंख्या स्थिरावली 15 रन्सावर. 2 मोठे फटके सामन्यात थोडीशी रंगत आणू शकतात आणि 6 षटकाच्या सामन्यात जेव्हा आपण 52 पाठला करता तेव्हा मधीच एखाद दुसरं लोणच्या पापडासारखं मोठं फटको अपेक्षित. तोच मोठो फटको मारण्याचा प्रयत्न होतो दाजीचो. टप्प पडल्यानंतर चेंडू थोडंसं बाहेर गेलो. चेंडू रवलो मॅडन. बॅट आणि बॉलचा काय संपर्क नाही. कोकणातल्या विकेट किपरांचा सध्याच्या घडीच्या विकेट किपरांचा जेव्हा नाव घ्यायचं जाता तेव्हा 2 विकेट किपरांची नावं डोळ्यासमोर अगदी आवर्जून येतात. एक सिंधुदुर्गाचो बेस्ट विकेट किपर गोपाळ बटा आणि त्याच्या समोर गोवा राज्याचो सध्याचो सगळ्यात माझो लाडको आवडीचो विकेट किपर स्वप्नील मळिक उर्फ बाबा. फटको फसलो. चेंडू हवेत. फॉरवर्ड पॉइंट क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू आणि दाजी धुरताचा प्रयत्न होतो. मोठो फटको मारून षटकार वसूल करण्याचा तो इलो अंगलट. दुसरा कलाम लागला. दुसरो खेळाडू तंबूच्या दिशेने दाजीच्या रूपात. बादल 1 मिनिट फक्त गोपाळ भटासाठी बक्षीस आणि त्याचबरोबर दाजी नाईकसाठी बक्षीस घोषित होतोय. सलग 3 चौकार किंवा सलग 3 षटकार 1000 रुपये श्री पंकज नाईक यांच्याकडून आणि त्याचबरोबर गोलंदाजासाठी सुद्धा विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं बक्षीस पुरस्कृत होतोय ते पंकज नाईक. त्याचबरोबर प्रत्येक षटकारासाठी कैलासवासी रुपेश नागवेकर स्मृती प्रित्यर्थ हुसेन भाई मगांतरांकडून 500 रुपयांचं बक्षीस आणि दाजी नाईक साठी 3 षटकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक घोषित होतोय. आप्पा वांगणकर यांच्याकडून बक्षिसांची खैरात या सामन्यात फलंदाजावर त्याचबरोबर गोलंदाजांना सुद्धा या ठिकाणी संधी. हॅट्रिक साठी 1000 रुपये. नाही बऱ्याच वेळा आम्ही म्हणतो खेळान कोणाचा पॉट भरला. अक्षय गेल्या महिन्यात एक स्पर्धा झाली कर्नाटकामध्ये आणि थंय दाजी नाईक खेळलो फायनलमध्ये. फायनलमध्ये इतकी सुंदर बॅटिंग केल्याने दाजी नाईकांना रोख स्वरूपाचा बक्षीस मिळाला. किती? 16,000 रुपयांचा. एका इनिंगसाठी टेनिस क्रिकेटमध्ये चंदगडच्या मैदानावर 16,000 रुपये कमावणारो सिंधुगड टेनिस क्रिकेटचो बाहुबली नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने. खराब चेंडू, भरकटलेलो चेंडू, पंचांचो इशारो वाईट चेंडू, बघता भाजी मागता वडे, समुद्रात मासो आणि तडीक मॉल. 1 रनसानीची धावसंख्या स्थिरावली 16 रन्सावर. 52 रन्सांचो पाठलाग आणि पेलेम 11 शेल्डेम संघ 51 रन्सांचो बचाव करताना अवांतर धावा तुमका रोखूचे लागतले. असे जर बाईच लेग बाईच किंवा वाईटचे रन्स तुम्ही वाटलात तर नाटातुटीचे वडे आणि धूप असली कायलीकडे या म्हणीची आठवण येतली. यावेळी गोपाळ भटाचो स्वीप फसलो की काय. चेंडू हवेत असा
आणि चंद्रभानूच्या वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू मगापासून गोपाळचा प्रयत्न होतो पॅडल स्वीप करण्याचो दिल स्कूप करण्याचो ह्यो फटको यावेळी कनेक्ट झालो पण तो दुर्दैवी ठरलो. एक चिकी शॉट खेळण्याच्या नादात गोपाळच्या नावाचा कलाम लागला. तिसरो खेळाडू तंबूच्या दिशेन धावसंख्या स्थिरावली 16 रन्सावर. मग अशी फक्त धून ऐका गेली आता त्याचे शब्द सुद्धा ऐका गेले. 19 चेंडूंचो खेळ शिल्लक. कोण पार करतलो ह्यो समुद्र कोण पार करतलो ही अरुंद्याची खाडी आणि कोणाचा जहाज बुडतला. 19 चेंडू 36 धावांची गरज असताना मैदानावर पावला टाकताना वेदांत 11 शिरोडा संघाचा स्टार खेळाडू स्टार अक्षय 5 चेंडूंचो खेळ समाप्त झालो. तिसऱ्या ओव्हरीच्या शेवटचा चेंडू घेऊन बॉलिंग मार्कवर वीरेश. चंद्रभानूच्या कौतुक करूचा लागताना झेलासाठी गोपाळ भटाचो अतिशय सुंदर झेल चंद्रभानून टिपलो. अक्षय घाटवासाठी वेगवान चेंडू स्लॉक करण्याचा प्रयत्न अक्षयचो बॅट आणि बॉलचो काही संपर्क नाही. उरलेला काम बाबान पुरा केला. स्वप्नील मळिक उर्फ बाबा विकेट किपरच्या भूमिकेत असा 3 ओव्हरींचो खेळ झालो समाप्त. दुसऱ्या सेमीफायनल मध्ये 52 रन्सांचो पाठलाग. 18 चेंडूंचो खेळ शिल्लक आणि उरलेल्या 18 चेंडू मध्ये 36 धावांची गरज. प्रत्येक चेंडू मागे 2 रन्सांची गरज. 18 चेंडू 36 धावा. यवाराक यवार साळगावचे पवार. केलेली कमाल दाजी नाईक सुद्धा विसरलेलो नसतलो. जो सामना पूर्णपणे होतो बांदा संघाच्या हातात त्या सामन्यात स्वप्नील मळिकने काय जादू केली. वाईड चेंडूवर दाजी नाईका स्टंप आउट केलेला आणि त्यानंतर सामन्याचा निकालच बदलान गेलेलो. सामन्याचा निकाल बदललो स्पर्धेचा निकाल बदललो. कदाचित त्या सामन्याची बदलाव घेण्याची इच्छा असलेली दाजीची. 18 चेंडू 36 धावांची गरज. धावसंख्या स्थिरावली 16 रन्सावर आणि चौथ्या ओव्हरीचा खेळ प्रगतीपथावर. बॉलिंग मार्कवर पेले 11 शेल्डेम संघाच्या वतीन सोमेश परत एकदा बॉलिंग मार्कवर दिसता. पहिलो चेंडू सोमेशचो खराब चेंडू पंचांचो इशारा होईल वाईट चेंडूचो. अवांतरच्या स्वरूपात 1 रन. 1 रनची धावसंख्या स्थिरावली 17 रन्सावर. सुरुवात तर गोलंदाजीची बऱ्यापैकी अपेक्षित होती सोमेश कडसून. पहिलो चेंडू खूपच खराब. वाईटच्या स्वरूपात 1 रन मिळालो. दाजीचो फटको मोठो मिड विकेटच्या कपडावरसून बघता बघता चेंडू अखंड पार गडग्या पार माटवा पार डायरेक्ट चंद्रार. दाजी नाईक आणि त्याचबरोबर जो प्रेक्षक या ठिकाणी चेंडूचं जलात रूपांतर करतायत यायचंय 100 रुपयाचं बक्षीस घेऊन जायचंय. त्याच्यासाठी सुद्धा 100 द्या. बिचारो 5 दिवसात रंग इतको काळो झालो की साबणाचा खर्च तरी वसूल होयो. डीजेंचा गाणं ऐकवला खूपच सुंदर गाणं. संजय दत्तचा पिक्चर ठाणेदार होतो आणि याच चालीचो एक पिक्चर होतो जुम्मा चुम्मा लोगे. तो पिक्चर हम होतो. त्याच्यात अमिताभ बच्चन आणि किमी काटकर दिसलेली. मैदानावर धावसंख्या स्थिरावली ह्या षटकारांची 23 रन्सावर. 23 17 चेंडूंचो खेळ शिल्लक 29 रन्सांची गरज. दाजी नायकाचो नाकार मुटको मिड विकेटच्या कपडावरसून आणि दाजी नायकासाठी स्वप्नील मळिक क्लोज विकेट किपरच्या भूमिकेत दिलो.
बॉलिंग मार्कवर सोमेश नंबर 97 ची जर्सी पंजाब संघाच्या सरफराजच्या पाठीवर हा आकडा तुम्ही बघितलेलो आठवत असाल. परत एकदा फटको फसलो फिल्डर चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू. ज्या दाजी नाईकान यापूर्वीच्या चेंडूवर षटकार मारलो तोच दाजी नाईक परत षटकार मारण्याच्या नादात तंबूच्या दिशेने परतलो. घटकेत ऐरार आणि घटकेत बैलार या मालवणी म्हणीची आठवण येली. महत्वाचा खेळाडू तंबूच्या दिशेने चौथ्या गड्याच्या रूपात. तू काय धरलं नाव त्याची 100 रुपया 1000 2000 करून वाचा शकता. अगदी बरोबर आहे सज्जन. आणि आज आमच्या महाराष्ट्रात आमच्या सिंधुदुर्गात ज्या टेनिस क्रिकेटच्या बादशाहचा वाढदिवस सगळेजण आपल्या घराघरात साजरा करतात. मैदानात दर्शन बांदेकर पावला टाकताना एकदा टाळ्यांचा गजर करूया दर्शनच्या वाढदिवसासाठी. दर्शन बांदेकर तुका वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. मैदानावर मोठी जबाबदारी दर्शन आणि अक्षय घाटवाळच्या खांद्यावर. सोमेश बॉलिंग मार्कवर अक्षय घाटवाळसाठी. अक्षय घाटवाळचा फटको मोठो लोंगांच्या दिशेने फिल्डरच्या कपडावरसून चेंडू आकांड्या पार माटवा पार गडग्या पार षटकार. अक्षय घाटवाळ या 500 रुपयांचा मानकरी. कैलासवासी रुपेश नागवेकर स्मरणार्थ प्रत्येक षटकारासाठी हुसेनभाईंकडून 500 रुपयांचा बक्षीस असा आणि षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयांचा बक्षीस असा नाईक साहेबांकडून. पहिलो षटकार तर बघितलो अक्षय बॉलिंग मार्कवर अक्षय स्ट्रायकर एंडवर. षटकारनीची धावसंख्या 29 29 52 रन्सांचा पाठलाग. 15 चेंडू 23 धावांची गरज. खराब चेंडू भरकटलेलो चेंडू थोडस दबाव सोमेशच्या गोलंदाजीवर दिसताना अक्षय घाटवाळ सारख्या कसलेल्या खेळाडू विरुद्ध टिच्चून गोलंदाजी अपेक्षित असताना अवांतरच्या स्वरूपात धावा बहाल करता तो सोमेश. पहिलो चेंडू सुद्धा सोमेशने वाईट टाकलो त्यानंतर षटकार बसलो. तिसऱ्या चेंडूवर षटकार बसल्यानंतर वाईट पडलो. धावसंख्या स्थिरावली 30 धावा 22 धावांची गरज. दुर्येचो डबल गेम जेका म्हटलो जाता. 15 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक असा. स्ट्रायकर यांच्या दिशेने अक्षय घाटवाळ पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार. शॉर्ट पिच चेंडू हलके स्टिअर केलो कव्हरच्या दिशेने. फिल्डिंग खूपच सुंदर. सेल्वी आता फील्ड करता थ्रो करता तोपर्यंत रन घेण्याची संधी नव्हती. धावसंख्या स्थिरावलेली अजूनही 30 रन्सावर. दुसरं सेमीफायनल तुमच्या समोर चालू असताना पहिल्या सेमीफायनल मध्ये सीएफटी धारगळ संघ अंतिम फेरीत वाट बघता दुसऱ्या फायनलिस्टची. 13व्या वर्षाची ही ट्रॉफी वेदांत 11ची कोण जिंकतलो. अक्षय घाटवाळचा फटको फसलो. चेंडू हवेत लॉंग ऑन मिड ऑन. दोन खेळाडू चेंडूच्या मागे. मिड ऑन इम्रानच्या वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू आणि मगासारख्याच झाला. षटकार मारल्यानंतर षटकारांची आतषबाजी करण्याच्या नादात अक्षय घाटवाळ दाजी नायकाच्या पाठोपाठ तंबूच्या दिशेने परतता सांघिक 30 रन्सावर. 22 रन्सांची अजून गरज उरलेल्या 13 चेंडू मध्ये. चुम्मा चुम्मा दे दे. सलग 2 ऐकलेली गाणी. दोनही गाण्यांचे चाली वेगळे होते पण दोनही गाण्यांची म्युझिक वेगवेगळ्या संगीतकारांनी दिलेली. एक होता संजय दत्तवर एक होता अमिताभ बच्चनवर. हम आणि ठाणेदार. कोण असतो या मैदानाचा ठाणेदार. कोणाच्या नावावर होतो आकर्षक चषक. 13 चेंडू 22 धावांची गरज. बड्डे बॉय दर्शन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने. सोमेश बॉलिंग मार्कवर. नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने नितेश लोणे. रितेश लोणे. ढिले हातान खेळान काढलो दर्शन बांदेकरने. दर्शनला माहिती असा खूप चांगल्या टप्प्यावर सोमेशचा चेंडू पडता आणि त्यामुळे सन्मान देणं गरजेचा. टेनिस क्रिकेटमध्ये म्हणा किंवा लेदर क्रिकेटमध्ये चांगल्या चेंडूक सन्मान देणं खराब चेंडूवर प्रहार करणं एका स्ट्रॅटेजी म्हटली जाता आणि ही स्ट्रॅटेजी सुद्धा मालवणी म्हणीवरच असा. मऊ थै खो आणि कठीण थै देव. चांगल्या चेंडूक देवा सन्मान मानलो सन्मान दिलो दर्शन बांदेकरने. एकेरी रन्सांची चौथ्या उरीचो खेळ समाप्त झालो 31 रन्सावर.
12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 21 रन्सांची गरज. 12 चेंडू 21 धावा मालवणी संघाचा, तर 12ची पलटी अपेक्षित. गोलंदाजासाठी विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक पंकज नाईक यांच्याकडून. धन्यवाद बादल. मैं तो कहूंगा अभी भी मुकाबला 50-50 का है मैदान पर, और दर्शन बांदेकर का विकेट ये मैच का विकेट है मैदान पर. और अगर दूसरी ओर से मैं बात करूंगा, उनके 2 बड़े शॉट मैच बनेगा. अगर उनका विकेट मिला तो सामने पहले 11 सेल्डम क्रिकेट टीम वो भी इस मुकाबले को अपने कब्जे में बिल्कुल मजबूत कर सकती है. या टुर्नामेंट मध्ये आजच्या दिवसात ज्याने पहिली विकेट हॅट्रिक आपल्या नावावर केली तो सनील सावंत बॉलिंग मार्कवर, आणि अनेक मैदानावर षटकारांची 5 षटकारांची आतषबाजी करणारे दर्शन बांदेकर स्ट्रायकर एंडवर. 12 चेंडू 21 धावांची गरज. धावसंख्या स्थिरावली 31 धावा 31. दर्शन बांदेकरचं मोठं फटको लॉंग ऑनच्या दिशेन, सगळ्यात लांब लचक फटको दर्शन बांदेकरच्या बॅटमधून. भावाचा दर्शन बांदेकरचो नाकार मुटको लांब लचक फटको होतो. थोडस जर पुढे पडलो असतो ना अखिल, थोडस पुढे पडलो असतो तर मला वाटतं हरमल मध्ये पोहोचलो असतो. दर्शन बांदेकरचा वैशिष्ट्य असा, वेंगुर्ला कॅम्प मैदानावर दर्शनानं जो षटकार मारलो तो माका नाही वाटणार की एखादो बॅटर 2 प्रयत्न इतक्या लांब मारीत. आरोंदाच्या मैदानावर बायपास पर्यंत षटकार पोहोचवणार हो खेळाडू. 11 चेंडूंचा खेळ शेवटच्या शिल्लक. धावसंख्या स्थिरावली 37 धावा. 11 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. सनील सावंत बॉलिंग मार्कवर. दुसरा चेंडू घेऊन दर्शन बांदेकर साठी परत एकदा 500 रुपयांचा मानकरी कैलासवासी रुपेश यांच्या स्मरणार्थ हुसेन मकानदार साहेबांकडून 500 रुपयांचा मानकरी. परत एकदा फटको लांब लचक फटको. पहिलो फटको तो सगळ्यात लांब. मग ह्या फटक्यात काय म्हणायचा. आणि 9 धावांची गरज. षटकारांच्या हॅट्रिक साठी दर्शन 1000 रुपयांचा बक्षीस प्रसाद नाईक साहेबांकडून, परत एकदा पंकज नाईक साहेबांकडून आणि हुसेन मकानदार साहेबांकडून 500 रुपये लागलेले आहेत. बादल मुलांनी पण आता बाउंड्री आपली वाढवलेली आहे. जी मुलं बाउंड्री लाईनला जवळ होती त्यांनी पण आता बाउंड्री लाईन आपली बदललेली दिसते. अगदी बरोबर. असा जोपर्यंत दर्शन असा तोपर्यंत जवळपास खै रवा नकात. त्यांचा बक्षीस सुद्धा 200 करू हरकत नाही. दर्शन बांदेकर जो फटको फसलो फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि वळ्यात जाऊन पडलो चेंडू. त्या दर्शनने सलग 2 षटकारांची आतषबाजी केली. तो दर्शन सलग 3 षटकारांची आतषबाजी करण्याच्या प्रयत्नात बाद झालो. आता मात्र सामना परत एकदा रंगतदार स्थितीत. जो विकेट अपेक्षित होतो, पार्टनरशिप ब्रोकर ही बिरुदावली ज्याच्याकडून अपेक्षित होती ती बिरुदावली मैदानावर सार्थ करण्याचा प्रयत्न सनीलचो. ऐन मोक्याच्या क्षणी दर्शन बांदेकरची प्राइज विकेट. धावसंख्या स्थिरावलेली 43 धावा. 9 चेंडू आणि 9 धावांची गरज असताना मैदानात पावलं टाकताना रोहन लोणे. बादल बराच वेळ दाजी कुडव गडप झालो तो आता मात्र परत दिसता दाजी कुडव समोर. दाजीचं थोडा डान्स बघूक मिळतो, कारण दाजीक माहिती असा कोणाही जिंकलो तरी आपलं काम या कसा आपण डान्स करायचो. कोणाची पेटता दाढी आणि त्याच्यावर कोण पेटायचा इडी. देनम ना घेणं आणि कंदील लावून येणं. आपला काय कोणाशी मतलब नाही असा. कोणाही जिंकलो तरी आपण काय देऊन जाऊचो नाही. आपण चांगला क्रिकेट बघूचा असा, चांगलो खेळ बघूचो असा आणि माऊली डीजेच्या तालावर आपण चांगलो डान्स सुद्धा बघूचो असा. आजचा दिवस खूपच खास. माऊली डीजेच्या मनापासून आभार. इतकी सुंदर गाणी सगळ्यांसाठी तुम्ही ऐकवलात आणि आपण सगळे नशीबवान जे ग्राउंडवर असो त्यांना ही गाणी ऐका गेली. युट्यूबच्या माध्यमातून जे आमचे प्रेक्षक आमच्याशी जोडले गेले त्यांच्यासाठी मात्र दिलगिरी व्यक्त करतो. तरी सुद्धा वेळात वेळ काढून जगाच्या कानाकोपऱ्यातून हजारभर प्रेक्षक आमच्याशी जोडले गेले होते. त्या सगळ्या हजारभर प्रेक्षकांचा मनपूर्वक स्वागत असा. या रसिक राजाचा स्वागत असा जे आमच्याशी युट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेले. tenniscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा जगाच्या कानाकोपऱ्यात. 9 चेंडू 9 धावांची गरज असताना स्ट्रायकर एंडवर रोहन लोणे. हलक्या हातान खेळान काढलो रोहन लोणे. मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. शॉर्ट मिड ऑन फिल्डर येतात, फील्ड करतात, थ्रो करतात. तोपर्यंत रन आउट करण्याची संधी होती पण ह्यो थ्रो थेट बॅटरच्या पाठीवर जाऊन आदळलो. इम्रान मुल्ला द फिल्डर
फिल्डिंग खूपच सुंदर होती इम्रानची, थ्रो सुद्धा खूप सुंदर होतो. शेवटच्या क्षणी तोल गमावलो रोहनने आणि हो चेंडू थेट पाठीवर जाऊन पडलो. बेस्ट फिल्डरच्या यादीत वरचढ असणारी नावं होती अक्षय घाटवाड, नितेश लोणे, सनील सावंत, देवराज आणि शंभूनाथ. जर बेस्ट फिल्डरचा बक्षीस असला असता तर कदाचित या खेळाडूंच्या नावाची चर्चा झाली असती. त्याच यादीत इम्रानचं नाव सुद्धा समाविष्ट. 1 रन्स फक्त मिळालो, 1 रन्सांची धावसंख्या, चौक्याचो डबल गेम. जगातलो एकमात्र खेळाडू ज्यांनी षटकार मारून कसोटी शतक त्रिशतक पूर्ण केला त्या खेळाडूची जर्सी क्रमांक. 1400 प्रेक्षक आमच्याशी जोडले गेले युट्यूबच्या माध्यमातून. या सगळ्या 1400 प्रेक्षकांचा मनपूर्वक स्वागत. असेच आशीर्वाद आमच्यावर ठेवा. वेदांत 11 हरमलच्या महाअंतिम सामन्यात अगदी थोड्याच वेळात आम्ही तुमका घेऊन जातलो. चौक्याचो डबल गेम, 44 धावा, 52 रन्साचो पाठलाग, 8 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. बॉलिंग मार्कवर सनील सावंत. नितेश लोणेचो फटको फसलो आणि 2 फिल्डरांच्या मचून बघता बघता चेंडू आकांड्या पार, गडग्या पार, षटकार. विजय. तिची नजर कोल्यांवर असा, पण मैदानावर नितेशची नजर मात्र पुढच्या 2 रन्सांवर असा. षटकारानं सामना फलंदाजाने संपवला तर पंकज नाईक यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. मग वाटतं खायच्या सगळ्या बॅटरनी ठरवला की पंकज नाईकांचे पैसेच घ्यायचे नाही. मग आजपासून बिचाऱ्यांनी इतकी बक्षिसं लावली बॅटरसाठी, पण कोणीच त्या बक्षीस घेतला नाही. बघूया कोणाच्या नशिबात असा. परत एकदा फटको खूपच सुंदर डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेन. फिल्डर येता फील्ड करता तोपर्यंत दुसऱ्या रन्साचो इरादो. रनिंग बिटवीन द विकेट सुंदर आणि या सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेटच्या जोरावर आणि नितेश लोण्याच्या लांब लटक षटकाराच्या जोरावर. तत्पूर्वी गोपाळ भटाचे 2 चौकार, दाजी नायकाचो 1 षटकार, अक्षय घाटवाचो 1 षटकार, दर्शन बांदेकर बड्डे बॉयचे 2 षटकार, नितेश लोणेचो 1 षटकार. जो इलो तो वाहत्या गंगेत हात धुवून गेलो. 1-1 षटकार मारून गेलो. त्या षटकारांच्या जोरावर सामन्याचा निकाल बदललो आणि वेदांत 11 शिरोडा संघ वेदांत 11च्या स्पर्धेत महाअंतिम फेरीत येऊन पोहोचलो. पेले 11 शेल्डेम केपेम संघ एक दर्जेदार संघ तुम्ही या स्पर्धेसाठी उतरवलात. सेमीफायनल मध्ये जरी पराभूत झालात तरी सुद्धा एक दर्जेदार संघ म्हणून तुमचा मनपूर्वक आभार असत आणि पुढच्या सगळ्या सीझन साठी तुमका शुभेच्छा असत. बादल, या मॅच बद्दल सुरुवातीला मी थोडीशी चर्चा केली होती. सकाळी 2 सामने या संघाचे बघितले होते भूषण. ताकद होती, गोलंदाजी, परंतु या मॅच मध्ये मी फक्त एकच